तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज विडियो में आपणे छे टेट 1 स्पेशियल जे छे नवा अभ्यासक्रम आधारित धोरण 3 थी लईने 5 सुधीना पर्यावरण ने लगता अगत्यना प्रश्न आपणे आ विडियो में जोवाना छे। तो विडियो में छे शरूआत थी अंत सुधी बन्या रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करजो अने विडियो ने तमारा मित्रों साथे अवश्य शेर करजो। तो चलो आपणे विडियोनी शरूआत करिए। तो पहलो प्रश्न है कि धोरण 3 पर्यावरण एकम पूनम में छे शुं जोयुं तेमां एना द्वारा छे बाळको शुं शीखे छे। तो जवाब आवशे आमां मित्रों ते छे आपणी आसपास रहता पशु पक्षी अने प्राणीओ अने जीवजंतुओ विशेनी माहिती छे ते बाळको आमांथी शीखे छे। त्यारबाद धोरण 3 पर्यावरण एकम वनपरीमां छे कई रमतो रम्या। तो आमां जवाब आवशे ते आवशे संता कुकड़ी अने अंताक्षरी जे रमतो छे ते रम्या छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो પાંદડા લીલા પીળા जे गीत छे तेना रचयिता कोण छे। तो आमां जवाब आवशे रश्मिका पटेल छे आना रचिता रहेला छे। त्यारबाद आगळनो आपणे प्रश्न जोईए तो आगळनो प्रश्न छे कि धोरण 3 पर्यावरण एकम पाणी ज पाणी द्वारा बाळकोने शुं समजाववामां आवे छे। तो आमां जवाब आवशे ते छे पाणीनुं महत्व अने तेना उपयोग विशेनी माहिती छे ते समजाववामां आवे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि घर प्रिय घर जोड़का क्या धोरणमां आप्या छे। तो जवाब आवशे धोरण 3 पर्यावरण आसपास जे पुस्तक छे तेमां आ जोड़का आपेला छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि धोरण 3 पर्यावरण पुस्तकमां केटला एकम आपेला छे। तो आमां जवाब आवशे ते छे 25 जेटला एकमो धोरण 3 पर्यावरण पुस्तकमां आपेला छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो आगळनो प्रश्न छे कि पर्यावरण अलग विषय क्या धोरणथी चालू थाय छे। तो आमां जवाब आवशे मित्रों ते छे धोरण 3 थी मित्रों छे पर्यावरण ने अलग विषय थी छे ते चालू करवामां आव्यो छे। आ अगाऊ गुजराती अने पर्यावरण भेगा हता धोरण 1 अने 2 मां, परंतु धोरण 3 थी छे अलग पर्यावरण विषय छे जे चालू थाय छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि धोरण 3 पर्यावरणना प्रथम पेज उपर सानु चित्र आपेलुं छे। तो आमां जवाब आवशे मित्रों झाड़ उपर बेसेली देवचकली मधमाखी आकाशमां उड़तो कागड़ानुं चित्र छे ते आ पर्यावरणनी जे छे प्रथम पेज उपर जे छे आपेलुं छे। त्यारबाद धोरण 3 पर्यावरण पुस्तकनुं नाम शुं छे। तो आमां जवाब आवशे आसपास छे आनुं नाम राखवामां आवेलुं छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो आगळनो प्रश्न छे कि दादी ने केवी दाळ पसंद छे। तो आमां जवाब आवशे मीठी दाळ पसंद छे। त्यारबाद धोरण 3 पर्यावरण आसपासमां फरर एकमथी बाळको शुं शीखे छे। तो जवाब आवशे मोर बाज कागड़ो पोपट कोयल घुवड़ कबूतर लकड़खोज जेवा पक्षीओनी जे समजूती छे ते बाळको मेळवे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि धोरण 3 पर्यावरण एकम आवरे वरसाद मां हाथीनुं नाम शुं हतुं। तो आमां जवाब आवशे मित्रों हाथीनुं नाम आमां छे अप्पू राखवामां आवेलुं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो आगळनो प्रश्न छे कि धोरण 3 पर्यावरण एकम रसोडानी वात द्वारा बाळकोमां शुं शीखे छे। तो आमां जवाब आवशे रसोडामां वपराता जे साधनो छे तेनी माहिती मेळवे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि धोरण 3 पर्यावरण आपणा काम एकममां कड़िया काम कोण करे छे। तो आमां जवाब आवशे ते छे रमेशभाई छे आमां काम करे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि धोरण 3 पर्यावरण में आपणा काम एकमोमां वाणंदनुं नाम शुं छे। तो जवाब आवशे नानुं छे तेनुं नाम रहेलुं छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो आगळनो प्रश्न छे कि धोरण 3 पर्यावरण एकम आपणी लागणीओनी भागीदारीओमां सीमा क्या धोरणमां भणती हती। तो जवाब आवशे सीमा छे धोरण 3 मां छे भणती हती। त्यारबाद धोरण 3 पर्यावरण एकम आपणो खोराक मां छे क्या बे कुटुंबनी वात करेली छे। तो आमां जवाब आवशे वेणीनुं कुटुंब अने राणीना कुटुंबनी वात छे आमां करवामां आवेली छे।
ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ મારું ઘર માં નસીમ ક્યાં રહે છે? તો જવાબ આવશે તે શ્રીનગરમાં રહે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ મારું ઘરમાં મિતાલી અને અનુજ ક્યાંથી આવે છે? તો જવાબ આવશે તેઓ રાજકોટથી આવે છે. ત્યારબાદ ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ મારું ઘરમાં કાશીરામ ક્યાંથી આવે છે? તો જવાબ આવશે તે રાજસ્થાનથી આવે છે. ત્યારબાદ ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ પત્રનો પ્રવાસમાં પત્ર કોને લખ્યો હતો? તો જવાબ આવશે સમીરાએ છે પત્ર લખ્યો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ રમતા રમતામાં કઈ રમત રમે છે? તો જવાબ આવશે પગથિયાની રમત રમે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ આપણા સાથીમાં કયા પશુ પક્ષીની વાત કરેલી છે? તો જવાબ આવશે ચકલી, બિલાડી અને ગાયની વાત કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ ધોરણ 3 પર્યાવરણમાં મીનુની ગાય નામ શું છે? મીનુ છે તેની ગાયનું નામ શું છે? તો જવાબ આવશે ગંગા તેનું નામ રહેલું છે. ત્યારબાદ ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ કેટલા રે કેટલામાં સીતા કયા શહેરમાં રહે છે? તો જવાબ આવશે સીતા છે તે સુરત શહેરમાં રહે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ પાણી બચાવીએ માં કયા ગામની વાત કરેલી છે? તો આમાં જવાબ આવશે તે છે રાજસ્થાનના બાજલપુર ગામની છે વાત કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ જીવનનું ઝાડુ દ્વારા બાળકો શું શીખે છે? તો જવાબ આવશે પર્યાવરણની વસ્તુઓ એકબીજા ઉપર નિર્ભર છે તે બાળકો આના ઉપરથી શીખે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ મારો તાલુકો મારું જે છે રૂચનના ગામનું નામ શું છે? તો જવાબ આવશે જયપુર છે તેના ગામનું નામ રહેલું છે. ત્યારબાદ ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ મારો તાલુકો માં છે કયા જિલ્લાની વાત કરવામાં આવેલી છે? તો જવાબ આવશે વડોદરા જે છે જિલ્લાની વાત છે આમાં કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 4 પર્યાવરણ આસપાસમાં કેટલા એકમો આપેલા છે? તો જવાબ આવશે 25 જેટલા એકમો આપેલા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 4 પર્યાવરણ આસપાસ રોજ નિશાળે છીએ એકમ દ્વારા બાળકો શું શીખે છે? તો જવાબ આવશે બાળકોમાં શાળામાં કયા સાધનથી જાય છે તે શીખે છે. ત્યારબાદ ધોરણ 4 પર્યાવરણ એકમ નંદુ સાથે એક દિવસ તેમાં હાથીના બચ્ચાનું નામ શું હતું? તો જવાબ આવશે નંદુ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 4 પર્યાવરણ અમૃતાની વાર્તા એકમમાં કયા શહેરની વાત કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે રાજસ્થાનમાં જોધપુરના ખેજડી ગામની વાત છે આમાં કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 4 પર્યાવરણ એકમ રાજુનું ખેતરમાં રાજુ કયા ગામમાં રહેતો હતો? તો જવાબ આવશે રાજુ છે ગુજરાતના ઈડર તાલુકાના વસાઈ ગામમાં રહેતો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 5 પર્યાવરણના પુસ્તકનું નામ શું છે? તો જવાબ આવશે આસપાસ તેનું નામ છે. ત્યારબાદ ધોરણ 5 પર્યાવરણના પુસ્તકમાં કેટલા એકમો આપ્યા છે? તો જવાબ આવશે 23 જેટલા એકમો આપવામાં આવેલા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 5 પર્યાવરણ એકમમાં મજાની ઇન્દ્રિયો દ્વારા બાળકો શું સમજે છે? તો જવાબ આવશે બાળકો આંખ, કાન, નાક, જીભ, ત્વચા આ 5 ઇન્દ્રિયોનું છે મહત્વ સમજે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ધોરણ 5 પર્યાવરણ એકમ સાપ અને મદારીનું નામ શું છે? તો જવાબ આવશે આર્યનાથ. ત્યારબાદ બારીવાળું પેટ વાર્તા કયા ધોરણ અને કયા વિષયમાં આપેલું છે? તો જવાબ આવશે ધોરણ 5 પર્યાવરણમાં છે આપેલું છે.
ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે કયા પુલને કચ્છનો પ્રવેશ દ્વાર કહે છે? તો જવાબ આવશે સુરજબારી પુલને. ત્યારબાદ વાગડનું મેદાન અને બન્ની ઘાસનું મેદાન ક્યાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે કચ્છના મોટા રણમાં વાગડનું અને બન્ની ઘાસનું મેદાન નાના રણ વચ્ચે આવેલું છે. ત્યારબાદ કચ્છને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે નપાણીયા પ્રદેશ તરીકે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે કેરળમાં ખાદ્ય તેલ તરીકે શાનું તેલ વપરાય છે? તો જવાબ આવશે નાળિયેરનું તેલ. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં ખાદ્ય તેલ તરીકે શાનું તેલ વપરાય છે? તો જવાબ આવશે કપાસિયાનું તેલ વપરાય છે. ત્યારબાદ ચમત્કારી વૃક્ષ તરીકે કયા વૃક્ષ ઓળખાય છે? તો જવાબ આવશે કીવીના. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે કલ્પવૃક્ષ તરીકે કયું વૃક્ષ ઓળખાય છે? તો જવાબ આવશે નાળિયેરી. ત્યારબાદ 21મી સદીનું વૃક્ષ તરીકે કઈ ઓળખાય છે? તો જવાબ આવશે લીમડાને. ત્યારબાદ શતાબ્દી વૃક્ષ તરીકે કયું વૃક્ષ ઓળખાય છે? તો જવાબ આવશે ખજૂરીનું વૃક્ષ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો નાળિયેરીના બીજનો જે ફેલાવો શાના દ્વારા થાય છે? તો જવાબ આવશે પાણી દ્વારા થાય છે. ત્યારબાદ કયા પ્રદેશમાં વધુ વરસાદ પડે છે? તો જવાબ આવશે અસમના મેઘાલય ચેરાપુંજી ખાતે. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં વધુ વરસાદ ક્યાં પડે છે? તો ગુજરાતમાં વધુ વરસાદ છે તે વલસાડ જિલ્લાના કપરાડાના છે ધરમપુર ખાતે છે સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે.